surat 8. Muka surat 8 Ratibul Haddad. Muka surat 8 Ratibul Haddad. Bismillah. الفاتحة بالقبول والتوبة بكل سوء ومقبول، وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى روح صاحب الراتب وصوله وفروعهم ووالدينا ووالديكم ووالديكم وأموات المسلمين أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat 11. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. Muka surat 20 bawah. Muka surat 20 bagian bawah.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا محو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا محو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا محو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجل وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين أصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين وأصحابه الأكرمين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الفقر المقدم محمد بن علي وعلى المرسلين ورعيهم وكافة سادة الأعلياء بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم بالدين من والآخرة. الفاتحة. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا في مشرق الأرض ومغاربها، وحلت أرواحهم أن الله يؤذي درجات في الجنة ويرفعنا بهم وبأسرار ما نعلم ويلحقنا بهم في خير العافية. الفاتحة. ثبكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد بن الحمد عبد الله بن عبد الحنان وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجات في الجنة ويرفعنا بهم وأسرار أموالهم وبركات في الدين والآخرة. الفاتحة. ذهبكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى روح كافة عباد الله الصالحين وآلهنا وسائر المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاته في الجنة، وأن الله ينصره ويوفق صراط المسلمين والله الكريم منا ليحفظ علينا دين الإسلام والإيمان وتوفنا عليهم أجمعين ويحشرنا في زمرة الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم بسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضر إنك ولكل خير المتفضل بكل خير المعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا وللدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يقبل. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتتعلم وتعلم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والجنة الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وفضله وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi beberapa hari lagi sahaja lagi untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Maka apa persediaan ilmu yang kita nak hadapi bulan Ramadan? Tiap-tiap tahun kita kena bersedia. Dan tiap-tiap tahun itu keadaan ataupun situasi kita ini berbeza-beza. Kadang-kadang tahun ini kita semangat, tahun depan tak semangat, tahun sebelumnya lebih semangat. Jadi perlu diingatkan apa persiapan persediaan kita menjelang Ramadan dari sudut ilmu pengetahuan dan juga amal ibadah. Kena ada. Kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau tak kenal bulan Ramadan, maka tak ada semangatlah kita untuk beramal ibadah, melainkan amal-amal seperti biasa. Orang kalau sudah bercinta, dia akan buat apa saja untuk yang dicintainya. Begitu juga seperti isteri dan anak-anak kita, apa je dia orang minta kita bagi. Jadi kenaan dengan bulan Ramadan, dalam kitab ini menyatakan bahawa memperbanyakkan kebajikan di bulan Ramadan. Qala musannif rahimahullah nafa'ana wa iyyakum bid-darain, perbanyakkan amal ibadat. Dari segi sembahyang, salat fardu ya. Salat fardu kalau tak buat dosa. Hukumnya haram meninggalkannya. Kalau tak buat berdosa. Kalau buat dapat pahala. Tambahkan amalan-amalan fardu kita, tambahkan amalan-amalan setiap hari dengan amalan-amalan sunnah. Salat sunat fardhiyah sebelum subuh lebih baik lagi. Awal-awal tahajud kurang 2 rakaat. Selebihnya terserah. Nak sembahyang tahajud, hajat, taubat, istigharah, witir, solat. Kemudian dah subuh dah jenis, semua nama-nama tu dah solat. Apa lagi nak solat? Semua sudah Ustaz. Banyak masa saya baca Quran. Baca Quran di waktu tahajud, waktu sahur. Di waktu sahur maksudnya waktu tahajud. Ataupun kita selang-selikan. Mungkin selepas 5 muka baca Quran, sunat 2 rakaat. Macam mana solat sunat 2 rakaat? Saya sudah sembahyang tahajud, hajat, taubat, istigharah, semua benda kita dah buat. Witir pun saya dah buat Ustaz. Witir belum, witir last. Sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, saja aku solat sunat. Dah. Macam mana niatnya? Saja aku solat sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah Taala. Macam mana niat pada ringkasnya? Saja aku solat sunat. Tak sebut mutlak. Tak sebut kerana Allah Ta'ala sah, tak sah juga sempurna niat. Saja aku solat dah cukup. Automatically ia adalah solat sunat mutlak 2 rakaat. Kalau solat fardu saja aku solat fardu isya. Kalau ikut imam menjadi makmum. Jadi kalau solat sunat saja aku solat taubat. Boleh tak sebut sunat tak apa. Sebab kita sudah tahu itu adalah sunat. Saja aku tahu solat taubat. Sudah cukup. Allah dalam hati saja aku solat taubat cukup. Tapi sebaiknya diletakkan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Menguatkan lagi hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi tadi dah habis sembahyang, semua segala sunat kita dah sembahyang. Kemudian antara senang-senang Quran selepas 2 muka, 3 muka, 4 muka, 5 muka sembahyang sunat ni saja aku solat sunat tak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian baca Quran lagi, kemudian baca kemudian solat lagi. Tambah lagi banyak. Ya? Kemudian masuk saja azan subuh. Salat sunat subuh. Khairun min dunya wa ma, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bermaksud bahawa kalau kita katakan bahawa kita memiliki kekayaan di seluruh Malaysia, kita yang punya harta ini. Banyak kan? Ya. Tapi orang solat sunat sebelum subuh lebih kaya daripada dia. Lebih kaya daripada dia dan tinggi martabatnya di sisi Allah daripada dia yang memiliki harta yang mana harta ini jadi beban kepada dia. Bukan tak boleh memiliki harta, tapi bila ada harta ada tanggungjawabnya. Kemudian apa lagi? Setelah solat sunat subuh, baca zikir
yang Rasulullah ajar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kemudian solat fardu subuh, kemudian selepas subuh baca zikir, kemudian sehingga terbit matahari kalau mampu, kalau sempat, sehingga kita dapat solat sunat. Pahalanya apa? Seperti pahala haji dan umrah. Rasulullah kata apa? 3 kali. Sempurna. Siapa yang solat fardu subuh 2 rakaat berjemaah, siapa yang solat sunat fardu subuh secara berjemaah, kemudian dia duduk sehinggalah terbit matahari, dia berzikir, baca Quran sampai terbit matahari, kemudian dia solat sunat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah sempurna, kata Rasulullah SAW. Oh, kemampuan dapat lagi lah. Kemudian setelah itu sembahyang lagi 2 berapa rakaat, 8 rakaat. Okeylah, katakanlah dah ngantuk sangat dah ni. At least katalah subuh habis pukul 7.10. Seawal-awal waktu isyraq adalah 7.06. 7.10 tambah 16 minit, 7.26. Sudah boleh solat isyraq. Kemudian 7.10 tadi tambah 30 minit. Seawal waktu duha adalah 30 minit setelah habis subuh. Jangan buat sebarang. Pukul 7 5 minit berapa? Pukul 7 10 minit dah buat sembahyang duha. Tak boleh. Mana boleh buat lagi itu kalau orang tak ada ilmu. Pukul 7 kalau tambah 16 minit, contohnya kalau habis subuh pukul 7, tambah 16 minit sudah boleh solat sunat isyraq. Pukul 7 tambah 30 minit, sebenarnya 28. Round figure 30 minit. Jadi 28 minit sebenarnya, tapi saya letak 30 minit. Seawal-awal waktu duha, tapi bukan waktu afdal. Antuk sangat ni. Tak boleh kira ni, ataupun nak turun pejabat. Kalau aku pergi jabat memang payah habis sembahyang duha. Sembahyang seawal waktu duha itu setengah jam selepas habis waktu subuh. Katakan 7 habis subuh, 7.30 sudah boleh duha. Baik, dah bangun tidur pukul 9, sembahyang lagi duha 2 rakaat. Waktu afdal pukul 9 10 itu waktu afdal. Baik, buat lagi, tak ada masa dah, buat lagi pukul 12, 2 rakaat. Kemudian 12.30 boleh 2 rakaat, sehingga sebelum matahari tegak di atas kepala. Sebaik saja matahari tegak di atas kepala, dianggarkan lebih kurang 9-10 minit, tapi to be on the safe side, 15 minutes before zuhur, tak payah buat sembahyang sunat duha tadi, pasal kita takut masuk waktu haram. 12.30 boleh buat sembahyang sunat duha, dah dapat 8 rakaat satu hari. Tak semestinya straight, boleh nak buat straight tak masalah. Ada kemampuan, ada kekuatan, ada masa buat straight 8 rakaat boleh. Tapi kita sekurang-kurang kita nak buat awal dulu. Tapi aku nak kejar waktu afdal 9-10 boleh buat. Nak habiskan duha situ habis. Ada riwayat mengatakan boleh sampai 12 rakaat. Ada pendapat mengatakan boleh sampai 12 rakaat tu duha. Terserah mana kita yang nak ikut. Nak tak nak je. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat tidak ada waktu haram tengah hari. Hari Jumaat bebas daripada selepas duha, ada waktu duha awal tadi sampai ke zuhur. 5 minit lagi sebelum zuhur kita boleh buat satu solat sunat 2 rakaat, sempat katalah 3 minit dah dapat pahala duha. Hari Jumaat tidak ada waktu haram, melainkan sebab yang datang dulu baru kita boleh buat. Contoh, kita ambil wuduk, maka ada solat sunat wuduk, tak masalah. Kita masuk masjid, kita keluar, lepas waktu asar kita keluar, kita beli barang semua, selesaikan urusan rumah dan sebagainya, kemudian kita masuk masjid. Masuk masjid pukul 6.30. Boleh tak sembahyang tahiyatul masjid? Boleh, kerana sebab yang datang dulu. Sebab apa? Sebab masuk masjid maka ada tahiyatul masjid. Baik, sembahyang hajat boleh? Pukul 5.30 boleh? Sembahyang hajat. Sembahyang hajat boleh? 5.30 boleh? Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat amal ibadat kena ada ilmu. Kalau buat 5.30 sembahyang hajat, sembahyang jatuh kepada hukum haram. Dosa kering yang kita buat, tak ada ilmu. Kenapa hajat tak boleh? Saya dah ada hajat. Ada sebab saya nak buat solat hajat. Tapi hajat dah diperkenankan belum?
Itu dia. Jadi tak boleh. Taubat, saya dah buat dosa Ustaz. Saya ada sebab saya nak sembahyang taubat. Tapi bukan masanya. Kau nak sembahyang taubat, tambah lagi dosa. Nak sembahyang taubat pukul 5.30 petang, tambah lagi dosa. Pasal tak boleh buat solat sunat waktu haram. Kenapa saya tak boleh Ustaz? Sebab saya sudah ada dosa. Jadi ada sebab saya nak sembahyang taubat. Istighfarlah, astagfirullah. Cukup masuk maghrib, lepas maghrib sembahyang taubat. Kenapa? Kerana penerimaan taubatnya belum lagi. Faham tak? Penerimaan taubatnya belum lagi. Tak boleh lah. Jadi nak kata sebab yang memang tak akan boleh. Jadi nak kata sebab yang datang dulu apa? Contoh ambil wudu, baru ada sunat. Dia ada susunan. Masuk masjid, ada susunan solat tahiyatul masjid. Maka buat ibadat itu mesti dengan ilmu. Kemudian seterusnya, apa lagi setelah itu? Sembahyang, solat, menunggu zuhur, masuk zuhur, sembahyang sunat. Sebelum ni biasa buat 2. Bulan Ramadan aku nak buat 4. Solat pagi zuhur, kemudian selepas zuhur buat lagi 4. Masuk waktu asar, ni si ringkas. Masuk waktu asar, sebelum solat asar biasa buat 2, kita buat 4. Lepas tu solat waktu asar, zikir dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Selepas asar buat ba'diyah ada? Tak ada. Mana ada solat ba'diyah lepas asar? Jangan buat, itu waktu haram. Kemudian seterusnya masuk waktu maghrib, solat qabliyah maghrib, kemudian maghrib, ba'diyah maghrib dan seterusnya sehingga ke akhirnya. Malamnya solat tarawih. Dah daripada umur berapa tahun sebelum mumayyiz, masa mumayyiz, kemudian balik sampai umur 40 tahun, 50 tahun, sembahyang tarawihnya 8 aja. 8 rakaat aja. Istiqamah. Tambahlah. Jadi 20 ataupun jadi 10, jadi 12. Kita sentiasa mengupgrade ibadah. Gaji kau nak tambah. Kan? Gaji bulan-bulan kita nak tambah, minta majikan bila nak tambah. Tapi amal ibadat kita tak nak tambah. Kata Habib Ghazim, sentiasa kita tambah amal ibadat. Kita ni perlu kepada dorongan. Kita perlu kepada gerakan, perlu kepada semangat. Teman-teman baca untuk taklim dan sebagainya kan, kita bagi semangat supaya kita terus bergerak, terus beribadah, terus dalam jemaah dan sebagainya. So jadi kita ada rasa semangat. Tapi bila sudah lama-kelamaan, bukan untuk kawan-kawan, semua untuk kerana Allah. Bila sudah lama-lama, bukanlah untuk kawan-kawan. Semangat mula-mula ada makan kan. Contoh datang kuliah sebab ada makan. Datang majlis Asmaul Husna, Khamis malam Jumaat majlis Bukhari sebab ada makan. Tapi dah lama-lama makan biasa. Asyik makannya datang untuk mendapat keterangan rohani. Datang majlis ilmu untuk dapat pengampunan Allah. Tuan-tuan duduk sini. Tuan-tuan datang ke majlis ilmu, mana-mana tempat sekalipun. Pertama niat, mudah-mudahan ya Allah aku nak pengampunan, nak redha Allah. Yang lain ada sempat tak sempat, tak masalah. Macam saya ingat lagi masa di Mesir, saya pernah cerita dulu kat sini. Masa datang ke majlis tu, di masjid, ke masjid di satu sahah Yaman ni, tempat orang Yaman buat macam majlis kan. Jadi kami semua datang situ, macam zikir, majlis taklim dan sebagainya. Akhirnya dia minum biskut dia pun. Tapi nak kata kesannya tadi, memberi makan, pahala memberi makan, ganjarannya dan sebagainya. Orang yang menerima pun dapat faham pahala. Akhirnya terkesan juga. Akhirnya bukan kita datang sebab nak makan, sebab datang sebab nakkan ilmu, datang sebab nak pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terusnya banyakkan baca Quran. Bulan Ramadan ini, jadikan bulan Ramadan ini bukan tunggu bulan Ramadan sekarang. Iqra'ul Quran, bacalah kalian akan Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran nanti datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Sedekah malas. Solat pun solat juga, tapi bukan on time. Take time. Ambil masa nak sembahyang. Dia tak lewat, dia tak lepas waktu, tapi ambil masa. Nantilah sikit, tunggu kan.
sedekah malas, malas. Baca Quran. Baca Quran. Itu modal yang paling, bukan nak suruh kita nak kabur semua tu dengan baca Quran, tapi bacalah Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai peneman. Teman kita. Kalau berkawan dengan kawan, kita kadang-kadang sakit hati. Kalau berteman dengan orang, sekalipun isteri, kadang-kadang ada saja yang tak kena. Ada saja yang tak kena. Tak banyak sikit. Yang ni pula tuan-tuan. Kalau tak banyak sikit memang ada. Rasa tak puas hati nak bercakap, tak sampai hati. Tapi Al-Quran tidak. Kita baca dapat pahala, dapat lagi manfaat, dapat lagi ilmu, kita tadabbur lagi kita memahami, lagi itu kita mendapat keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohlah kita baca buku, teman. Buku sebagai teman kita. Buku tak kacau itu, malah dia menambah ilmu. Apatah lagi kalau Al-Quran. Dan hati-hati, jangan kerana terlalu bersemangat. Aku bulan Ramadan ni aku dah start lah baca Quran, tafsir macam saya cerita. Jangan tertipu. Time itu dah dia nak baca Quran, Fatihah, dia nak baca tafsir, nak tadabbur. Akhirnya Fatihah saja. Sampai ke hujung Quran tak habis Quran dia. Dengan tafsir pun tak habis. Jangan tertipu. Baca Quran sebanyak mungkin, ambil masa beberapa minit, fahamkan sedikit. Fahamkan sedikit. Okey, tak apa. Baca lagi, baca. Okey, ambil masa untuk memahamkan sedikit. Kalau kita nak tunggu faham masa, kita bukan orang Arab. Kita kena senang, kita ni bukan orang Arab yang bukan bahasa kita, istilahnya dari segi zahir, dia bukan bahasa ibunda kita. Baca terus faham tidak. Kadang-kadang orang Arab pun tak faham apa yang dia baca. Jadi baca Quran, teruskan baca. Nak khatam terus. Jadi ambil sedikit masa untuk tadabbur, Fatihah dan sebagainya. Okey. Nak dalami, mengkaji dan sebagainya boleh. Ambil sedikit masa. Tapi bukan keseluruhan bulan Ramadan tersebut untuk itu saja, tidak. Takut nanti kita langsung tak baca Al-Quran. Jangan tertipu dengan hujukan syaitan. Itu dipesan oleh seorang alim kepada kami ketika kami hadir ke majlis ilmu. Saya tak perasan tu. Oh iya, betul juga. Betul katanya. Rupanya kita tertipu dengan semangat kita tadi. Tengok, dalam beribadat pun masih ditipu. Perbanyakkan amal ibadat dan perbuatan baik di bulan Ramadan segala kemampuan buat sehabis main. Kerana kelebihan bulan itu dan kerana semua ganjaran Allah pada bulan itu adalah digandakan. Di samping pahalanya yang banyak dan kemudahan terdorongnya seseorang untuk melakukan segala yang baik. Banyak lagi selain daripada ibadah kita sendiri. Dan juga di antara ganjaran pahala yang besar juga bila melibatkan orang lain. Contohnya memberi makan orang berbuka puasa. Tak kira lah kat mana, kat masjid ni, ahli keluarga kita sendiri. Kita jangan lupa kita nak sibuk-sibuk bagi orang makan, ahli keluarga kita tak bagi makan. Ada orang sibuk macam tu, ada. Bukan bulan puasa saja, di belanja orang, ustaz. Jadi utama ustaz tak masalah, ustaz pun follow. Tapi keluarga, kau makanlah apa je kat rumah. Tak boleh. Kita makan sedap kat luar, rumah pun, isteri pun, anak-anak pun tak boleh makan rasa makan sedap. Jangan buat macam tu. Memang ada di antara ketua-ketua ataupun orang yang bertanggungjawab terhadap keluarga memang macam dia sebenarnya orang. Tapi dengan keluarga punya kerekod. Sebaik-baik sedekah ialah pertama kepada orang tua. Yang kedua kepada kaum keluarga. Tengok tau. Tapi oleh kerana jahilnya kita, ternego je kita, orang lain kita belanja dulu. Tentang ganjaran yang berganda-ganda, terdapat satu riwayat mengatakan bahawa satu solat sunat pada bulan Ramadan dikira pahalanya seperti solat fardu. Kita sembahyang solat sunat ba'diyah isyak nanti kan, sama pahalanya macam solat fardu. Pahalanya macam solat fardu.
Sedangkan pahala solat fardu pula digandakan pahalanya sama seperti 70 solat pada selain bulan Ramadan. Sembahyang kita bulan Syaban ni, bulan Ramadan kita sembahyang sekali solat fardu isyak sama dengan 70 kali kita sembahyang pada selain Ramadan. Betah lagi kalau kita dengan siwak kita kan? Kita dengan keadaan yang mengikut sunnah, lagi bertambah-tambah pahala. Alangkah bodohnya orang yang mensia-siakan peluang memperoleh keuntungan ini serta bermalas untuk memburu perniagaan yang tidak akan merugikan. Maksudnya ibadat tadi, mana ada rugi orang buat ibadat? Adapun tentang kemudahan terdorongnya seseorang untuk mengerjakan kebajikan pada bulan Ramadan kerana nafsu yang ammarah bisu'. Ammarah bisu' ni apa? Nafsu ammarah, nafsu yang sentiasa mendorong kepada keburukan. Yang sering menyeret kepada kejahatan pada ketika itu sedang terpenjara. Terpenjara macam mana? Terpenjara disebabkan oleh kerana lapar dan lahap. Nafsu ketika bulan Ramadan, dia akan terpenjara disebabkan lapar dan dahaga. Itu dia. Nak kontrol nafsu, kena kawan makan dan minum. Itu kunci dia. Itu saja kunci dia. Selain daripada yang ini, itu saja kunci untuk mengawal nafsu tadi. Nafsu tuan-tuan tak boleh buang. Tak akan boleh buang. Itu bukan malaikat. Kalau dah tak ada nafsu, malaikat. Kalau dah tak ada nafsu, tak ada nafsu, tak ada keinginan. Nafsu ni maksudnya apa? Nafsu ni maksudnya keinginan. Itu dia. Secara bahasa mudahnya, yang kita pasal dalam secara bahasa mudahnya, keinginan kita. Keinginan apa? Makan. Nafsu berlebihan. Faham tak? Nafsu nak makan ada? Makan. Berlebihan menuruti nafsu. Itu yang disuruh larang. Tidur boleh tak? Nafsu nak tidur ada. Berlebihan tidur. Itu menuruti nafsu. Contoh, dan kiaskan kepada. Jadi nafsu itu bermaksud secara bahasa mudahnya adalah keinginan. Pada ketika itu nafsu pada ketika itu sedang terpenjara disebabkan lapar dan dahaga, manakala syaitan yang menggoda dan menghalang dari perbuatan baik sudah terbelenggu dan diikat. Ada macam-macam riwayat. Ada yang kata jenderal yang tak diikat. Ada yang kata itu, ada kata ini. Wallahu alam. Kita ambil secara keseluruhan, secara umumnya sudah terbelenggu. Tidak dapat mengacau dan mengajak manusia untuk berbuat jahat. Lantaran itu tidak ada halangan bagi seseorang untuk berbuat amal baik dan tidak ada alasan untuk beramal kecuali jika diri seseorang itu telah dibelit oleh kelakuan yang jahat serta dikuasai oleh sikap yang mengecewakan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat-sifat ini. Nafsu ini terbentuk daripada 11 bulan. Selain Ramadan, 11 bulan dibentuk oleh kawan-kawannya, dibentuk oleh syaitan lagi, diri sendiri dan sebagainya. Bulan Ramadan ni Allah nak cuci, bersihkan baik. Maka orang yang seumpama itu pada bulan Ramadan atau bulan lainnya sama berlaku. Kalau kita rasakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang sama, something ada sesuatu masalah. Kita rasa bila Ramadan semakin hampir, kita rasa gelisah. Ada sesuatu masalah dalam diri kita ada masalah. Bila hampir kepada bulan Ramadan, patutnya kita gembira, tapi rasa macam tak seronok. Ada masalah. Dia sepatutnya gembira bila kehadiran bulan Ramadan. Dulu minta, Allahumma barik, ya Allah berkatilah kami bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan. Dah sampai Sya'ban minta lagi, Allah berkatilah kami bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan. Dah sampai Sya'ban dekat dengan Ramadan, rasa macam ni. Tak ada lah. Takutlah. Tak suka. Tak seronok puasa lah. Macam-macam. Itu ada masalah dengan jiwa kita yang tak kena atau yang tak betul. Sebagaimana seorang mukmin itu harus memperbanyak amal ibadat pada bulan Ramadan dan berlumba-lumba untuk mengerjakannya, demikian pula hendaklah dia mengamati diri dan melakukan hendaknya dia mengamati diri dan melakukan dosa dan maksiat. Awas. Kalau pahalanya juga kita berlipat ganda,
Maka kalau bulan kebaikan ini, bulan yang diganjar dengan pahala yang banyak ini, kita buat dosa, maka dosanya juga besar. Dosanya juga banyak. Seharusnya dia meletakkan dirinya sejauh yang boleh dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Sebab maksiat dalam masa-masa yang dimuliakan Allah itu adalah dosanya juga besar berganda-ganda. Bulan yang dimuliakan Allah untuk kita buat amal ibadah, pahalanya juga besar. Kalau buat dosa ketika itu juga besar dia punya dosanya. Sebab maksiat dalam masa-masa yang dimuliakan Allah, macam bulan Ramadan tadi, adalah dosanya amat besar dan berganda-ganda, samalah seperti bergandanya pahala terhadap amal ibadah dan kebajikan pada masa-masa yang mulia itu. Ingat, awas ni. Kita sambung sikit lagi lepas asal, insyaAllah. Masa ni kuliah last kita ni, minggu depan tak sempat. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب هذه دعوة التامة والصلاة والسلام. Baik tuan-tuan, sewaktu tahajud, kadang-kadang masa kita panjang baca Quran merasa macam sebab itulah di antara hikmahnya Allah menjadikan ibadat ini berbagai-bagai. Kalau dah rasa penat baca Quran, sembahyang, dah sembahyang, zikir dan sebagainya. Tapi ada setengahnya mungkin kita tak tahu apa kita nak buat. Kita bangun awal kan, pukul 3 pagi, banyak tu. Pukul 3 pagi, lama tu. Nak tunggu subuh pukul 5.50 macam tu. Pukul 6.05.
Ataupun 4 pagi kita bangun. Apa nak buat Ustaz? Baca Quran sudah. Tuan-tuan amalkanlah zikir-zikir yang tuan-tuan dah baca dekat masjid. Asmaul Husna, baca Asmaul Husna, baca Ratibul Atas. Dah semua Ustaz, pukul 5 semua siap habis. Siap sahur sekali. Witir sekali siap. Okey, patutnya bacalah Quran lagi. Nak yang lain juga boleh. Amat wirid-wirid dan sebagainya. Dan di hadapan saya ini ada satu buku. Ada satu kitab, iaitu pembuka jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada Yasin, ada Ratibul Atas, ada zikir-zikir 7, Fatihah 7 kali, Qul Huwallahu 7 kali, dan sebagainya. Ada yang 100 kali yang kalau kita buat ni mungkin sampai ke subuh. Subuh baru habis, lebih subuh tak sempat. Jadi kalau nak terangkan terlalu banyak, dan di dalamnya juga dia dah terang siap-siap fadilat selawat. Berbagai bentuk jenis selawat ada dan dia punya fadilat dan kelebihan pun ada di dalam buku ini. Dan di akhir muka surat akhir ini ada juga kasidah-kasidah. Tak faham pun tak apa, tak boleh nak baca pun tak apa. Baca yang awal-awal, yang zikir-zikir yang mudah-mudah tu ada. Kemudian di akhir sekali kitab ini ada jadual amalan harian yang dibuat macam ni. Pukul bangun pukul berapa, amalkan apa, buat apa, sembahyang sunat, kita tanda. Siap ada jadual berapa hari, 30 hari dan sebagainya, kita tanda. Foto state dulu hari-hari kita buat 1 bulan Ramadan. Contoh dia kata bangunlah setengah jam atau 3/4 jam sebelum subuh. Kerjakan solat tahajud 2 hingga 8 rakaat, solat witir 1 rakaat hingga 3, baca Quran 50 hingga 10 ayat, selawat, amalkan. Dia kata suruh selawat, amalkan selawat sampai habis. Waktu subuh baca apa yang kita tahu, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa astaghfirullah kan. Kalau tuan-tuan imam datang ni baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, 40 kali baca. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, 40 kali. Kemudian seterusnya salat subuh berjemaah dan sebagainya. Semua ini ada diceritakan dalam ini, dan siapa yang berminat dan ingin memilikinya, dan nanti saya ijazahkan sekali lah baca ini. Buku ini adalah himpunan guru saya juga mertua saya. Siapa yang nak boleh berhubung dengan saya terus insya-Allah. Harga satu naskah ini RM20. Di samping tuan-tuan beli, tuan-tuan juga menderma kepada madrasah beliau. Madrasah beliau berada di Sarawak, di Salim Buri. Begitu juga menderma insya-Allah. Siapa yang berminat boleh jumpa saya selepas ini. Dan akhir sekali, setiap amal ibadah itu ada rupa dan ada rohnya. Setiap amal ibadah itu ada rupa, ada rohnya. Maksudnya ada zahirnya, ada batinnya. Rupa apa? Gerak diri kita sembahyang, rukun, sunat dan sebagainya. Rohnya apa? Khusyuk. Puasa, rupanya apa? Zahirnya apa? Menjaga makan, menahan diri daripada makan daripada subuh sampai maghrib. Tidak bersama isteri, maksudnya tidak bersama bersama isteri, tak makan, tak minum di siang hari dan sebagainya. Rohnya memelihara diri daripada dosa, sama dosa yang zahir ataupun dosa yang batin. Maka mereka pelihara itu. Ibadah tidak hanya sekadar rupa saja, tidak sekadar zahir saja, tapi dia bergerak dengan batin ataupun rohnya juga. Macam kita sembahyang berjemaah 5 kali sehari semalam di Masjid Al-Bukhari contohnya. Setiap hari ada. Tapi kalau terselip di dalam hati itu memang dia ada riya, ujub, takabur, dan dia tidak menafikan perkara-perkara tersebut, habis. Amalan ibadahnya sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan penerimaan itu adalah kedua-duanya berjalan serentak. Zahir ibadatnya berjalan serentak, zahir dan batinnya berjalan serentak,
dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita. Jadi saya rasa itu saja. Aku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa aslih fasada qulubina waj'alha 'abidatan lil taqwa. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان واعنا على صيام القيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الآثام. اللهم اصلح فساد قلوبنا واجعلها عاملة بالإيمان والتقوى. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحية واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Salat sunat ringkas qabliyah.